Σελής 363, σελής 363, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 1, από το βιβλίο Βασιλέων Β, με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ο δε Νεεμάν, ο στρατηγός του βασιλέως Συρίας, ή το Ανήρ Μέγας, ενώπιον του Κυρίου αυτού και τιμόμενος, επειδή ο Κύριος δι' αυτού έδωκε σωτηρίαν εις τη Συρία. Και ο άνθρωπος ήταν δυνατός εν ισχύ, λεπρός όμως. Εξήλθον δε οι Σύριοι κατά τάγματα και έφερον εχμάλωτον εκ της γης του Ισραήλ μικράν την ακόρην. Και υπηρέτη τη γυναίκα του Νεεμάν. Και είπε προς την κυρίαν αυτής: «Ήθε να είτο ο Κύριος μου έμπροσθεν του προφήτου του εν Σαμαρία, διότι ήθελεν ιατρεύσει αυτόν από της λέπρας αυτού». Και εισελθόν ο Νεεμάν απήγγειλε προς τον Κύριον αυτού λέγον: «Ούτω και ούτως ελάλησεν η κόρη η εκ της γης του Ισραήλ». Και είπεν ο βασιλεύς Συρίας: «Ελθέ είπαγε, και θέλω στείλει επιστολήν προς τον βασιλέα του Ισραήλ». Και ανεχώρησε και έλαβε εν τη χειρή αυτού 10 τάλαντα αργυρίου και 6.000 χρυσούς και 10 αλλαγάς ενδυμάτων, και έφερε την επιστολή προς τον βασιλέα του Ισραήλ λέγουσα: «Και τώρα, καθώς έλθει η επιστολή αυτή προς ιδού έστειλα προς Νεεμάν το δούλο μου, δια να ιατρεύσεις αυτόν από της λέπρας αυτού». Και καθώς ανέγνωσεν ο βασιλεύς του Ισραήλ την επιστολή, διέσχισε τα ημάτια αυτού και είπεν: «Ο Θεός είμαι, εγώ δια να θανατώνω και να ζωοποιώ, ούτως ώστε στέλνει προς εμένα ιατρεύσω άνθρωπον από της λέπρας αυτού». Γνωρίσατε λοιπόν παρακαλώ και ειδέτε ότι ούτως ζητεί πρόφαση εναντίον μου. Ως δε ήκουσεν ο Ελισέ, ο άνθρωπος του Θεού, ότι ο βασιλεύς του Ισραήλ διέσχισε τα ημάτια αυτού, απέστειλε προς τον βασιλέα λέγον: «Γιατί διέσχισες τα ημάτια σου? Ας έρθει τώρα προς εμέ και θέλει γνωρίσει ότι είναι προφήτης εν το Ισραήλ». Τότε ήλθεν ο Νεεμάν μετά τον ύπον αυτού και με τις αμάξεις αυτού και στάθη στην θύραν της οικίας του Ελισέ. Και απέστειλε προς αυτόν ο Ελισέ μηνυτήν λέγον: «Είπαγε και λούστητη, επτάκησεν το Ιορδάνη, και θέλει επανέλθει η σάρξου εισέ και θέλεις καθαριστεί». Ο δε Νεεμάν θυμώθη και ανεχώρησε και είπεν: «Ιδού εγώ έλεγον θέλει βεβαίως εξέλθει προς εμέ και θέλει σταθεί και επικαλεστεί το όνομα Κυρίου του Θεού αυτού και διακινήσει τη χείραν αυτού επί των τόπων και ιατρεύσει των λεπρών». Ο Αδανάκιος του Θεού μύτης θα μας κοπείτε καλύτερη υπερπάντα τα ύνατα του Alléluia. Amen pour la parole du Seigneur. Nous venons de lire un passage de l'Ancien Testament. Élisée, selon la grâce de Dieu, il a reçu une double mesure du Saint-Esprit, par lequel Dieu a donné au peuple d'Israël la période où ils étaient égarés, éloignés de Dieu, apporter un message céleste d'espoir et de salut pour le peuple d'Israël. Et Dieu, pour renforcer le message d'Élisée, le prophète, il donnait la puissance spirituelle et de l'esprit. Et il y avait beaucoup de lépreux à l'époque du prophète, mais seulement Naaman le Syrien a été guéri. Et il était différent des autres parmi ses contemporains. Et Dieu l'a élevé et l'a fait devenir grand en Syrie. Et devant tout le monde, il était honoré parce que Dieu était avec lui.
et il a donné le salut par lui dans son peuple. Dieu était avec lui. Et Dieu a agi parce qu'il fallait que soit élevé et qu'il soit élevé. Et par lui, s'est fait un grand miracle. Parce qu'il a trouvé le cœur de cette personne, la foi. Une grande foi. Et dans le cœur de cette personne, il a trouvé la perfection qui pouvait être révélée. Et donc Dieu l'a béni et il a fait quelque chose pour lui. Donc Naaman le Syrien, c'était la maladie de la lèpre. Et nous allons voir que Dieu, dans la vie de chacun, fait ce qu'il veut. Il peut faire de grandeur dans le cœur de personnes qu'il voit. C'est quelque chose d'étrange et dans tout Israël, il a trouvé une personne qui était un Syrien, qui était Naaman. Et il a trouvé Naaman le Syrien. Et il y avait deux différentes situations. Mais Dieu fait ce qu'il veut pour son œuvre. Certainement, c'est une question très importante. Veux-tu œuvrer et travailler et être au service de Dieu? Et c'est aussi le message d'aujourd'hui. Tu veux que Dieu puisse avoir tes services? D'abord, nous devons demander qu'il prépare notre cœur. Parce que tout est dans la possibilité de Dieu. Mais Dieu peut aussi tout changer. Dieu a détruit l'ancien monde par Noé parce qu'il ne peut pas laisser le péché évoluer, mais il peut tout changer, il peut tout rendre nouveau. Il va détruire ce monde où nous vivons par le feu, parce qu'il ne peut pas garder un monde rempli de péché, mais il rendra tout nouveau. Il ne met pas de pièces de rechange, mais il fait toutes choses nouvelles. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de lui-même, nous sommes devenus comme des rejetons du monde. Nous avons traversé tout le mal, mais nous avons été glorifiés aux yeux de Dieu. C'est une grande décision de dire Amen. Parce que ta vie ne t'appartient plus et tu ne fais pas ce que tu veux. Et je peux dire, il y a la parole de Dieu, où Dieu ne veut pas que tu prennes des initiatives, et il ne veut pas non plus que tu fasses des sacrifices, mais il veut deux choses. Ton obéissance à la parole, à sa parole d'abord, et deuxièmement, et d'aimer avec sincérité, vérité, et d'aimer avec sincérité ton prochain et ton ennemi. Ce n'est pas simple, ce n'est pas facile.
Et comment nous allons voir maintenant comment Dieu a choisi Naaman le Syrien. Et je ne le fais pas par ma propre initiative, mais je le fais parce que Dieu m'a appelé à le faire. Et malheur à moi si je ne fais pas la volonté de Dieu, comme disait l'apôtre Paul. Je ne me suis pas dit, moi je veux devenir un prédicateur. Non. Mais avec une initiative de la part de Dieu, il a tout changé dans ma vie. Je voudrais que vous faites attention à ce que je vous dis. Dieu désire changer notre vie, qu'il fasse toutes choses nouvelles, à une condition que tu le veuilles. Bien sûr qu'aujourd'hui nous sommes ici, c'est la grâce de Dieu, parce que nous n'avons pas décidé nous-mêmes. Nous ne sommes pas venus avec notre propre initiative, mais Dieu est intervenu dans notre vie et il nous a rassemblés dans son Église. Et il a créé cette Église, il a rassemblé les siens et son Église est vivante. Et nous allons voir comment Dieu a agi sur cette personne qu'il a choisie, il l'a recommandé et il l'a élevé. Le Syrien donc, Naaman, mais il lui a donné cette lèpre pour le faire venir vers lui, vers Dieu. Il y avait au service de Naaman le Syrien une servante qui faisait partie de ceux qui avaient été captifs du peuple d'Israël, une Israélite. Elle était au service dans leur maison. Elle était servante et avec simplicité et avec sincérité et avec humilité et amour, mais elle était servante auprès de Naaman le Syrien. Dans le peuple d'Israël, il y avait Élisée le prophète. Et cette petite fille qui était au service dans la maison de Naaman le Syrien, elle savait que rien n'était impossible à Dieu. Et elle a dit ça à Naaman le Syrien et son cœur s'est ouvert à cette parole de la servante israélienne. Et je vais perdre l'occasion de ne pas aller en Israël. J'ai appris que cette fille qui était captive chez nous et qui était à mon service m'a dit qu'il y a quelqu'un qui peut me guérir de ma lèpre. Il le dit au roi d'Israël. Le roi, bien sûr, d'Israël a été étonné, surpris. Il a dit sûrement c'est une ruse de la part de Naaman, le Syrien. Il vient comme cela me dire de le guérir. C'est sûrement une ruse, une tactique pour... je ne sais pas exactement quoi. Et il a pensé comme ça, le roi d'Israël. Il le fait exprès parce qu'il cherche un prétexte pour faire la guerre avec moi, disait le roi d'Israël. Et Élisée, le prophète, apprend que cela s'est passé dans la maison du roi. Il dit, envoie-le chez moi, Naaman le Syrien, envoie-le chez moi et je vais m'occuper de lui. Et bien sûr, il y a souvent des scénarios qui viennent à notre esprit et qui viennent de la part de l'ennemi. Ce sont des flèches enflammées. Et nous savons que l'homme perd sa simplicité. Et là, Naaman le Syrien arrive vers la maison, devant la maison de Élisée le prophète.
Alors, voilà, ils sont là devant la maison d'Élisée et ils demandent d'être guéris. Et à la place d'Élisée sort son serviteur. Et Dieu lui a dit, ne sors pas toi, envoie ton serviteur vers Naaman le Syrien. Quelqu'un qui est un dirigeant, quelqu'un qui est là, et il y a un serviteur qui vient à sa rencontre. Et Élisée, le prophète, est dans la maison. Mais ce serviteur, il a un message. Et ce n'est pas important qui il est, mais le message est important. Et ce message de Dieu qui vient vers Naaman le Syrien, c'est un message pour nous. Ce n'est pas important si tu es grand ou petit, mais tu as le message de Dieu. Est-ce que tu as reçu le message de Dieu? Alors cherche à trouver ce message. À chaque situation difficile, cherche à trouver le message de Dieu. Et il lui dit, va, il y a le Jourdain, le fleuve Jourdain, entre dans l'eau 7 fois et tu seras guéri. Oh, Naaman le Syrien s'est fâché. Il s'est mis en colère. Il n'a pas su accepter avec simplicité le message de Dieu. Et il a perdu tout à ce moment-là. Inutile a été l'œuvre du Seigneur. Tout a été inutile. Quand tu perds la simplicité d'accepter la parole de Dieu aussi simplement, cette parole ne pourra pas agir dans ta vie. Cette simplicité fait toute la différence. Et qui corrige ce problème au niveau de Naaman le Syrien, ce sont ses serviteurs. Ces serviteurs viennent à la rescousse de Naaman le Syrien qui ne peut pas accepter cette parole de Dieu. Et Dieu agit par les serviteurs de Naaman. Sans la simplicité, sans la sincérité, l'humilité qui existe dans les serviteurs, Dieu ne peut pas agir avec toi, avec moi, avec nous. Il est très important ce message d'aujourd'hui. Sans la compréhension que tu es un serviteur humble, sans la simplicité, la sincérité et l'amour, Dieu ne peut pas collaborer avec personne. Au contraire, Dieu cherche de trouver des collaborateurs qui ont cette simplicité, cette sincérité et cette totale humilité, sachant bien sûr avec compréhension qu'il est serviteur d'Élisée et de Naaman. Il y a ceux qui sont au-dessus. Ils sont plus hauts. Avec les enfants de ce monde, Dieu peut collaborer. Et nous devons rester simples et humbles, comme Jésus était humble et simple. Il n'est pas venu ici comme un chef, il n'est pas né dans des grands palais et dans des endroits très riches. Oui, le Fils de Dieu est né dans une étable,
parce qu'il n'aurait pas su accomplir sa mission et faire la volonté de son Père. S'il n'avait pas, s'il n'était pas rabaissé, s'il ne s'était pas rabaissé, s'il ne s'était pas fait petit et s'il n'était pas humble, il n'aurait pas su arriver à la perfection. Et il n'aurait pas pu être la raison du salut du monde. Et si l'apôtre Paul ne disait pas que tout ce qui était grand dans ma vie, que je pensais être important, moi j'ai considéré cela comme des poussières, parce que sinon je n'aurais pas su connaître la grandeur de Dieu et je n'aurais pas su accomplir ma mission d'apôtre. Et le Seigneur, la première chose qu'il a dit, si tu veux venir avec moi, tu dois t'abandonner. Tu dois abandonner ta personnalité et tout ce que tu crois connaître. Alors tu pourras supporter la croix que tu porteras sur toi. Tu dois abandonner ce que tu considérais grand dans ce monde et tes pensées, tes opinions, tes avis que tu avais, ta grandeur et tes capacités, tout ce que dernier temps tu pensais que cela évoluait ou te grandissait. Tu dois abandonner cette pensée-là. Mais ce n'est pas facile, Héman le Syrien, d'accepter le message du serviteur d'Élisée le prophète. Et maintenant, il doit obéir à l'ordre que lui donne le serviteur d'Élisée. Et il lui dit quelque chose de très bizarre. Il lui dit, va, rentre dans le fleuve Jourdain, et après 7 fois de rentrée et sortie, tu seras guéri. Et il n'accepte pas cette simplicité. Mais pourtant, c'est le chemin de la guérison. Et il faut suivre ce que nous, on croit être quelque chose de folie. Mais cela demande de l'humilité pour accepter cela. Et il faut accepter ce chemin-là. Et je peux discerner, et moi-même et chacun pour soi, nous pouvons discerner si nous avons cette simplicité par nos pensées, par notre réflexion et comment nous sommes confrontés aux autres aussi. Si nous insistons dans nos opinions et nos avis, nous avons perdu notre simplicité. S'il y a des pensées qui viennent dans notre cœur, nous avons perdu notre simplicité. Et il faut qu'un serviteur se trouve pour qu'il puisse nous rabaisser et qu'il puisse nous mettre dans un équilibre de simplicité. Et donc les serviteurs s'approchent de Héman le Syrien et lui disent, s'il t'avait demandé quelque chose de grandeur de faire, tu l'aurais fait. Maintenant, que te demande-t-il? Va dans l'eau du Jourdain, lave-toi 7 fois et tu seras guéri. Et ça, c'est le message, si simplement. C'est la manière de guérir, oui. Si c'est la volonté de Dieu, on le fera comme cela. Lave-toi dans l'eau du Jourdain 7 fois et tu seras guéri. Mais puisque son cœur est bon, il a dit Amen. Il a dit oui, je vais faire la volonté de Dieu. Tout simplement. Va, entre dans l'eau 7 fois, et il est descendu de son char, il est descendu de son moyen de transport et il est descendu dans le Jourdain
et il s'est lavé 7 fois, et le nom de Naaman, est inscrit dans le livre de vie et même dans l'Ancien Testament. Et nous voyons comment Dieu agit parmi ceux qui sont des serviteurs. Et comment Dieu est glorifié, qui ont appris avec simplicité d'accepter la parole du Seigneur. Et je le répète, avec un serviteur qui a appris à accepter avec simplicité et sans hésitation la parole de leur Seigneur, Dieu le Tout-Puissant. Béni soit son nom éternellement. Alléluia, Amen.